press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, today we discuss about transfer sections of dicot and monocot leaf. First we take up the transfer section of dicot leaf. See, the dicot leaf consists epidermis, ground tissue and vascular bundles. So the epidermis in leaf, the epidermis is divided into two types, that is upper epidermis and lower epidermis, or upper or adaxile epidermis and lower or abaxile epidermis. So the epidermis in dicot leaf or in the leaf, both dicot and monocot leaf, is divided into upper or adaxile epidermis, lower or abaxile epidermis. So the epidermis which is situated towards the upper side of the leaf is called as adaxile, and it is present which is present at the lower side of the leaf is called as abaxile. See, this is the dicot leaf. I have taken the Tectona grandis leaf, means teak leaf. So this is the upper surface. This is the upper surface and this is the lower surface, or abaxile surface and adaxile surface. We will take the transfer section like this. Okay, when you take the transfer section, a thin transfer section like this, it reveals two surface, abaxile and abaxile surface. So in between the adaxile and abaxile surface, there is the mesophyll region, or what we call as ground tissue is present between the epidermis and vascular bundles. So all the tissue except epidermis and vascular bundle is called as ground tissue. Here the ground tissue is made up of is called as mesophyll region. So this is the mesophyll region, and vascular bundles are found in the midrib region, in midrib and in the veins and vinelet region. So this is the midrib. These are the vein and vinelets. In midrib, vinelets, we can found the vascular bundle. In between the veins, there is what? Mesophyll region. Illen kanutte namage mesophyll region kanisute. Okay. So the epidermis, upper and lower epidermis, is covered by a thin layer of cuticle. So illen irutte namage thin layer of cuticle irutte, means that is waxy layer present above the epidermis of stem and leaves, but that waxy layer is absent in the roots. Then, so the mesophyll region, so this is we called as mesophyll region. Ishtu ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? mesophyll region ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು mesophyll region. ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಇದನ್ನ ಬರೀತೀನಿ. mesophyll ಅಲ್ಲಿ the mesophyll region which contains the cells of mesophyll region which is present towards upper epidermis is called as consists the palisade parenchyma. So this is the mesophyll region. The mesophyll region which consists the cells of mesophyll region present towards the upper epidermis or adaxal surface is called as palisade parenchyma. Palisade parenchyma, it is nothing but the chlorenchyma cells. See, here mesophyll region is filled with chlorenchyma cells. Chlorenchyma means these are specialized parenchyma cells which contains the chloroplast. So here the elongated palisade parenchyma is present. The chlorenchyma or the parenchyma, here it contains the chloroplast, and these are pillar like elongated cells, and the cells are closely packed
right? And they contains dense chloroplast or large number of chloroplast. So it is called as palisade parenchyma. And the parenchyma cells, that is the chlorenchyma cells, which is present towards lower or abaxal epidermis, is called as spongy parenchyma. So this is the mesophyll region. So this is mesophyll region. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ರೀಜನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಕಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಡೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಸೆಲ್ನ ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೋಯರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಕಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾಗೂ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಪಿಲ್ಲರ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. whereas spongy parenchyma is loosely arranged and it contains less number of chloroplast. So the dicot leaf is also called as dorsiventral leaf. ಏನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು dorsiventral leaf ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, we can clearly differentiate the dorsal surface, means the upper surface and the lower surface, both by anatomically and morphologically. ಅನಾಟಮಿಕಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಡಾರ್ಸಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಡೆಗೆ ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಇದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಾರ್ಸಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇದು ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಸನ್ಲೈಟಿಗೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಲೀಫಿನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸರ್ಫೇಸ್, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಡಾರ್ಸಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಡಾರ್ಸಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸನ್ಲೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ಡಾರ್ಸಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆರ್ ಲೋಯರ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಲೀಫ್ನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಾರ್ಸಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಮೀನ್ಸ್ ಡಾರ್ಸಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಡೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಪಾಂಜಿ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೋಯರ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಾರ್ಸಲ್ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಲೀಫ್ ಅಂದರೆ ಡಾರ್ಸಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಇದು ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲೀಫ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫ್ನ ನೀವು ನೋಡಿ ಐಬಿಸ್ಕಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸನ್ಲೈಟಿಗೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸನ್ಲೈಟಿಂದ ಹೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಾರ್ಸಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೋಯರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನೋಡಿ ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ. ಹಿಯರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಡಾರ್ಸಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಸೊ ದ ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಾರ್ಸಿವೆಂಟ್ರಲ್ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೀಫಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಲ್ಲ ಡಾರ್ಸಿವೆಂಟ್ರಲ್ ಲೀಫ್ ಅಂತಲೇ ಕೇಳೋವಂಥದ್ದು. ಡಿ ಫಾರ್ ಡಾರ್ಸಿವೆಂಟ್ರಲ್ ಲೀಫ್. ಸೊ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಏನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಡಾರ್ಸಿವೆಂಟ್ರಲ್ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಆನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಸ್ಪಾಂಜಿ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಆನ್ ಲೋಯರ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಅಂಡ್ ಲೀಫ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಇಂಟು ಡಾರ್ಸಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. Dorsal surface is directly focused to the light or sunlight. Ventral surface is opposite to the dorsal surface. Okay. Then ಈ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಯರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ. ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ is present in lower epidermis and few number of stomata is present in upper surface or upper epidermis or adaxial surface in dicot leaf. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಆರ್ ಅಡಾಕ್ಸಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಡೈಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್
large number of stomata is present towards the lower epidermis and very small number of stomata are present on dorsal surface. Hence, this type of arrangement of stomata is also called as hypostomatic leaf ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫ್ನ ಡಾರ್ಸಿ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು, hypostomatic leaves ಅಂತ. Means large number of stomata is present towards lower epidermis or abaxal surface ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್, ಮೀಸೋಫೈಟಿಕ್ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಮೀಸೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮೀನ್ಸ್ ತುಂಬ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಇರೋವಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಇರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶನೂ ಅಲ್ಲ, ಝೀರೋಫೈಟಿಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ, ಹೈಡ್ರೋಫೈಟಿಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ರೀಜನನ್ನು ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೀಸೋಫೈಟಿಕ್. ಮೀಸೋಫೈಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೀಸೋಫೈಟಿಕ್ ಡೈಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಡೈಕಾಟ್ ಇವಾಗ ಐಕಾರ್ನಿಯಾ, ಪಿಸ್ಟಿಯಾ ಅವೆಲ್ಲ ಡೈಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಪಿಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಪಿಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ಇದು ಏನು ಹೈಪೋಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೀವ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫು ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೀಸೋಫೈಟಿಕ್ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೈಪೋಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೀಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಬ್ಯಾಕ್ಸಲ್ ಆರ್ ಲೋಯರ್ ಎಪಿಡರ್ಮೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೋಯರ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೋದು ಹೈಪೋಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಡೈಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾವುವು ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೋಸ್ ಡೈಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಮಿಸೋಫಿಟಿಕ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಸೋಫಿಲಾರ್ ರೀಜನ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ಪ್ಯಾರಂಕಮ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾಂಜಿ ಪ್ಯಾರಂಕಮ ಅಂತ. ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ಪ್ಯಾರಂಕಮ ಇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, ಸ್ಪಾಂಜಿ ಪ್ಯಾರಂಕಮ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೋಯರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ದೆನ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಮಿಡ್ರೀಪ್, ವೈನ್ ಅಂಡ್ ವೈನ್ಲೆಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿರ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಗ್ರೀನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಮಿಸೋಫಿಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಂಕೈಮ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಲೋರಂಕೈಮ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಂಕೈಮ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಲೋರಂಕೈಮ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಲೋರಂಕೈಮ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಈ ಮಿಡ್ರಿಪ್ ರೀಜನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಝೈಲಮ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಝೈಲಮ್. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಝೈಲಮ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಮ್ ನಾವು ಸ್ಟೆಮ್ ಮತ್ತು ರೂಟಿಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಟೆಮ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಜಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೊಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟೈಪ್. ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೋಯರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, ದೆನ್ ಝೈಲಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ಅಡಾಕ್ಸಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಝೈಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ ಈಸ್ ಕಂಜಾಯಿಂಟ್, ಕೊಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ನ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಶೀತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಶೀತ್. ದಟ್ ಶೀತ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್. Bundle sheath. So, ಈ bundle sheath, that bundle sheath is made up of parenchyma. What is bundle sheath? The parenchymatous tissue which makes a protective covering over the vascular bundle is called as bundle sheath ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So, that bundle sheath extension towards upper epidermis and lower epidermis is made up of collenchyma. So, bundle sheath is made up of parenchyma. ಬಟ್ ಬಂಡಲ್ ಶೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಮತ್ತು ಲೋಯರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ಲೇಯರ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕೋಲಂಕೈಮಾ. ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲೂ ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್ ಕೋಲಂಕೈಮಾ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕೋಲಂಕೈಮಾ. ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೋವ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲೋ ದ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ ಸುತ್ತ ಏನು ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್
ಮಾತ್ರ ನಮಗೇನಿರುತ್ತೆ ಕೋಲನ್ ಕೈಮಟಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ಸಿ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಲೀಫ್ ಆರ್ ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫ್. Dicot leaf is called as dorsal ventral leaf because the epidermis is divided into adaxial surface and abaxial surface, means upper epidermis and lower epidermis. In between the two epidermis there is a mesophyll region what we call as ground tissue. It is filled with chlorenchyma. Is filled with chlorenchyma. What is chlorenchyma? Chlorenchyma is a specialized parenchyma cells which contains chloroplast. But in dicot leaf, the chlorenchymatous mesophillar region is differentiated into palisade parenchyma and spongy parenchyma. Palisade parenchyma present towards adaxial surface, spongy parenchyma present towards abaxial surface. Then vascular bundles are present in the veins and midrib and winelets region. The vascular bundles are conjoined, collateral and closed. Closed means there is no secondary growth or cambium does not present in between xylem and phloem. But xylem is present towards upper epidermis, phloem is present towards lower epidermis. Then the vascular bundle is covered by a protective parenchymatous sheath called as bundle sheath, and bundle sheath extension towards upper epidermis and lower epidermis is made up of chlorenchyma. The dicot leaf is called as dorsiventral leaf because we can clearly anatomically differentiate the upper surface and lower surface. Upper surface consists palisade parenchyma. These are elongated pillar shaped cells closely associated, consists large number of chloroplast. Then towards lower epidermis we can find the spongy parenchyma these cells are loosely arranged and they contain less amount of chloroplast. So the palisade parenchyma or upper epidermis, it looks dark green in color, lower epidermis looks light green color. Okay. Then the dorsiventral leaf or dicot leaf, the plants of dicot leaf especially present in mesophytic habit is also called as hypostomatic leaf because the stomata, large number of stomata are located towards the lower epidermis. So this is the anatomical feature of dicot leaf. Okay. So next we observe about TS of monocot leaf or isobilateral leaf. So the TS of monocot leaf is also called as isobilateral leaf. Okay. So here also we can differentiate the upper epidermis or adaxial surface and lower epidermis or abaxial surface. But the monocot leaf is called as isobilateral leaf. Iso means same. It had similar or same structure, means same upper surface and lower surface are in same appearance. So why it is same appearance? In between the upper and lower epidermis, it is the mesophillar region is undifferentiated. Mesophillar region ಏನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, differentiate ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. But it contains the chlorenchyma. Chlorenchyma tissue ಇರುತ್ತೆ. Chlorenchyma tissues ನ ಇಲ್ಲಿ palisade parenchyma ಮತ್ತು spongy parenchyma ಅಂತ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೂಸ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಥರನೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅದರ ಮ್ಯೂಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ chloroplast, but here we cannot differentiate the mesophillar region into palisade parenchyma and spongy parenchyma because the mesophyll region is made up of similar type of cells. Mesophyll region is made up of, so this is the mesophyll or mesophillar region consists similar type of chlorenchyma cells. So in
monocot leaf, it cannot be differentiated as like dicot leaf. Then, so it is called as isobilateral leaf. So, ಈಗ ನಾವು monocot leaf ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಮೇಜ್ ಲೀಫ್ ಇಂದು. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಮೇಜ್ ಲೀಫ್ ಹೊರ ಗ್ರಾಸ್ ಲೀಫ್ ಎರಡನ್ನೂ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಗ್ರಾಸ್ ಲೀಫು ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿ ಸನ್ಲೈಟ್ ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಲೀಫ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಈಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸನ್ ಅರೈಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 12 o'clock ತನಕ, 6 o'clock ಇಂದ 12 o'clock ತನಕ ಈ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಏನು ಬೀಳುತ್ತೆ, ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ 12 ಇಂದ 6 o'clock ತನಕ, ಅಂದರೆ 6 PM ತನಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಲೈಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 12 hours ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಲಿ ಈ ಕಡೆ 6 hours ಫೋಕಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ 6 hours ಫೋಕಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಸರ್ಫೇಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಸನ್ಲೈಟ್ ಈ ರೀತಿ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ, ರೈಟ್. ಸೊ ಸನ್ಲೈಟ್ ಈ ಥರ ಈಸ್ಟಿಂದ ನಮಗೆ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸನ್ ಮುಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಸ್ಟಿಂದ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 12 hours ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಂಗಲ್ಲ, 6 hours ಈ ಸರ್ಫೇಸು ಲೋಯರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೀಫ್ನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸನ್ಲೈಟು ಫೋಕಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಕ್ವಲ್ ಸನ್ಲೈಟು ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಫೋಕಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ 6 + 6 hours. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವಂಥ ಮೀಸೋಫಿಲ್ಲಾ ರೀಜನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಐಸೋಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ದೆನ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ 6 hours ಸನ್ಲೈಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ 6 hours ಸನ್ಲೈಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಈಕ್ವಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಕ್ವಲಿ. ಸೊ ದ ಮೊನೊಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಂಪಿಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೀಫ್. ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫ್ನ ಐಪೋಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೊನೊಕಾಟ್ ಲೀಫ್ನ ಆಂಪಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಬೋತ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ contains equal number of stomata. Okay. Then the vascular bundles is located here also in vines regions ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ xylem is located towards upper epidermis, phloem towards lower epidermis. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ಮತ್ತು ಮೊನೊಕಾಟ್ ಲೀಫಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಜಾಯಿಂಟ್, ಕೊಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಜಾಯಿಂಟ್, ಕೊಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. xylem towards upper surface, here also xylem towards upper surface, phloem towards lower surface. ಸೊ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಬದಲಾವಣೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡಲ್ sheath in both dicot leaf and monocot leaf. The bundle sheath is made up of parenchyma, but bundle sheath extension in monocot leaf is made up of sclerenchyma. ಸೊ ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಬೋತ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಯರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ಲೀರೆನ್ಕೈಮಾ ಇರುತ್ತೆ ಮೊನೊಕಾಟಲ್ಲಿ. ಡೈಕಾಟಲ್ಲಿ ಕೋಲಂಕೈಮಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸಲ್ಲಿ ಕೋಲಂಕೈಮಾ ಇರುತ್ತೆ, ಡೈಕಾಟಲ್ಲಿ ಮೊನೊಕಾಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ಲೀರೆನ್ಕೈಮಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಡೈಕಾಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕೋಲಂಕೈಮಾ, ಮೊನೊಕಾಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಲೀರೆನ್ಕೈಮಾ. ನೆನ್ನೆ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಕ್ಲೀರೆನ್ಕೈಮಾ ಹೆಂಗೆ ಬರೆಯೋದು, ಕೋಲಂಕೈಮಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ. ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಸ್ಕ್ಲೀರೆನ್ಕೈಮಟಸ್ ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ is found in monocot. Then another one important characters in monocot, that is the upper epidermis. Upper epidermis consists, upper epidermis ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ.
So those cells are called as bulliform cells or motor cells. So in upper epidermis of monocot leaf, in irregular intervals, there are some elongated cells are present. Apart from epidermal cells, there are some elongated, specially modified cells are present. That is epidermal cells modification ಆಗಿರುತ್ತೆ. So those cells are called as bulliform cells or motor cells ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So what is the function of bulliform cells? Bulliform cells or motor cells is which helps in rolling of leaves ನ ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಗ್ರಾಸ್ ಲೀವ್ಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಟೈಮ್ ಆದಾಗ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಯೂ ಟೈಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಲೀವ್ಸ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು, ಅದು ರೋಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಥರ ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್ ಲೀವ್ಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಇಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಇಡಿ. ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ರೋಲ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ವಾಟ್ರ್ ಎವಾಪ್ರೇಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ವಾಟ್ರನ್ನ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೋಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಮತ್ತು ಲೋಯರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮಡ್ಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಇದನ್ನು ಚಪಾತಿನ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಥರ ರೋಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಲೋಯರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸನ್ಲೈಟಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ ಮೊನೊಕಾಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಲೋಯರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸನ್ಲೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡೂ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು. ಆ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದೋ ಅಂತಂದರೆ bulliform cells ಆರ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಸೊ bulliform cells ಆರ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ help in rolling of leaf to prevent excess transpiration. To prevent what? Excess transpiration. So this is the anatomical structure of monocot leaf. Monocot leaf is also contains upper or adaxial surface and abaxial surface. In between the two surface there is mesophylla region, that is the ground tissue. Mesophylla region in monocot leaf is undifferentiated. It is made up of upper surface and lower surface is made up of or filled with similar type of chlorenchyma cells. Those chlorenchyma cells, they perform the process of photosynthesis. Okay. So due to presence of similar type of chlorenchyma cells, the monocot leaf is called as isobilateral leaf, because the leaf had both lateral surface. Both the surface receives equal amount of sunlight. Okay. Then the stomata is distributed on both the surface, upper surface and lower surface. So the monocot leaf based on stomata distribution is also called as ampistomatic leaf. Then in place of veins we can found the vascular bundle. Xylem is located towards the upper surface, phloem located towards the lower surface. Here also vascular bundle is differentiated into conjoint, collateral and closed. Then the vascular bundle is covered by the parenchyma sheath called as bundle sheath, but bundle sheath extension towards upper surface and lower surface is made up of sclerenchyma. Then on the upper surface at irregular intervals there is modified epidermal cells are found. Those are elongated, somewhat elongated pillar shaped modified epidermal cells are observed, and those cells are called as bulliform cells or motor cells, which helps in rolling of leaf to prevent excess transpiration. So these are the difference between dicot leaf and monocot leaf and also anatomical structure. Difference ನಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ. ಅದು ಏನೇ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ anatomical features ಇರಬೇಕು. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಥಿಯರಿಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ದೆನ್
ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗಳ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಇಟ್ಟು ಈ ಸ್ಲೈಡ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫು ಮೊನೊಕಾಟ್ ಲೀಫ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಲೀಫ್ ಫ್ಲಾಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರೋದು ಲೀಫ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಡೈಕಾಟೋ ಮೊನೊಕಾಟೋ ಅಂತ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ಅಂಡ್ ಮೊನೊಕಾಟ್ ಲೀಫ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಾರ್ಸಿ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಲೀಫ್, ಮೊನೊಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಐಸೋಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಲೀಫ್. ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೈಪೋಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಹೈಪೋಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಫಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಮೊನೊಕಾಟ್ ಲೀಫಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಮಿಸೋಫಿಲ್ ಆರ್ ಮಿಸೋಫಿಲ್ ಆರ್ ರೀಜನ್. ಮಿಸೋಫಿಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Differentiated into palisade parenchyma and spongy parenchyma. Here mesophile are region undifferentiated. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊನೊಕಾಟ್. ದೆನ್ ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅನದರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕೋಲಂಕೈಮಾ. But here means monocot leaf ali bundle sheath extension sclerenchyma, right? So another one major important character is bulliform cells or motor cells. Bulliform cells absent in dicot, whereas monocotally motor cells or bulliform cells are present to avoid excess transpiration. So dicot plant ಗೂ monocot plant ಗೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೊನೊಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನು ಜಲ್ದಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಣಗೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಬುಲಿಫಾರಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೀಫ್ನ ರೋಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಮೊನೊಕಾಟ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಡೈಕಾಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಒನ್ಸ್ ಡಾರ್ಸಿವೆಂಟ್ರಲ್ ಲೀಫ್, ಐಸೋಬೈಲೇಟ್ರಲ್ ಲೀಫ್, hypostomatic leaf, ampistomatic leaves. Mesophylla region is differentiated into palisade parenchyma and spongy parenchyma in dicot leaf. Mesophyll region is undifferentiated in monocot leaf. Bundle sheath extension in dicot leaf is made up of collenchyma. Bundle sheath extension in monocot leaf is made up of sclerenchyma. Then bulliform or motor cells are absent in dicot. Bulliform or motor cells are present in monocot leaf. So these are the anatomical features present between dicot leaf and monocot leaf. Okay, so we discussed about stem,
root and leaf. The anatomical structures. We discussed about anatomical structure of dicot, monocot stem, dicot, monocot root, dicot, monocot leaf. In next class, we will study about secondary growth in dicot stem. Why secondary growth occurs only in dicot stem, and how it occurs in secondary growth occurs in dicot stem. We will study in next class. Till then, thank you.